സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജേക്കബ് ഫിലിപ്പ് അച്ഛനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Your Grace, Dr. Yohanan Mark Chrysostomos, distinguished guests, dear students, staff, and ladies and gentlemen, let me take this opportunity to extend to all of you our hearty welcome for this meeting. His Grace Yohanan Mark Chrysostomos Tirumeni is the chairman of this St. Gregorios, Parimala Mar Gregorios College, Valanyavatam, and he is the president of Snehadiram Charitable Society under this college is running. As you all know, these are hectic days and busy days as the Perunnal of the Parimala Tirumeni is going on. Even though this college started only 3 years ago, it is affiliated to MG University, the college is progressing at a random speed under the guidance of the chairman, His Grace Dr. Yohanan Mark Chrysostomos. He is the backbone of our college. And due to his prayers and devoted work, we hope that this college is going to be a milestone, especially in our church. Tirumeni, on behalf of the faculty and staff and all the students and all those who are assembled here, let me express you a hearty welcome for this meeting. Mr. George Varghese, who is the chief guest of this meeting, I just met him, and I met him a couple of years ago at MGM High School, Tiruvalla. He is working as the headmaster of the school, and he is the recipient of the Best Teachers Award for the state as well as national level. He is the apt person, is the right person to give you some advice and speech for the students. Sir, let me express our hearty welcome on behalf of all those who are assembled here. Sister Naomi, the Vice Principal of Parimala St. Gregorios College. She is a devoted sister to our church as well as to the college. On behalf of everybody, let me express our hearty
welcome to Sister Naomi. And also Sister Gloria is here. Hearty welcome also Sister Gloria. Professor E. John Matthew, the principal of Parimala Mar Gregorius College, Valanyavattam. There is no need in welcoming him for this program because this is his program. And under his leadership and his efficient leadership, well-efficient man, educated man, this college is running smoothly. And he is my classmate also. While we were studying in Marthoma College, we studied together for the degree course. Professor John Matthew, let me express our hearty welcome on behalf of everybody. And the student representatives, Stanley Jose, Rahul Raj. Let me express my welcome also for you two students. And all those who are assembled here, Parimala Mar Gregorios College staff, non-teaching staff, and Parimala St. Gregorios Nursing College students and staff, on behalf of the faculty and students, we express your hearty welcome for this meeting. May God bless you and thank you. Parimala Mar Gregorios Collegeന്റെ ചെയർമാനായ ഡോക്ടർ യുഹാനോൻ മാർ ക്രിസോസ്റ്റമോസ് തിരുമേനിയെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദൈവതിരുനാമം മഹത്വീകരിക്കപ്പെടട്ടെ. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന സർവാദരണീയരും സ്നേഹിതരുമായ സർവരുമേ, വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു. കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട്. ഇന്ന് ഇവിടെ പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനിയുടെ 110-ാം ഓർമ്മ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പേട്രൻസ് ഡേ കൊണ്ടാടുന്നു. പരിമലയിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനിയുടെ നാമത്തിൽ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന സെൻറ്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്സിംഗ്, കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ്, പിന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് കോളേജ്, അതുപോലെ ഈ പരിശുദ്ധൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ സമീപം പുളിക്കീഴിൽ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന പരിമല മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് കോളേജ്, ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ പെരുന്നാളിൻ്റെ ഒരു പരിശുദ്ധൻ്റെ ഓർമ്മ കൊണ്ടാടുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരല്പസമയം ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഈ പരിശുദ്ധൻ 100 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ച് അർത്ഥപൂർണമായ ദൈവിക ജീവിതത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യധർമ്മത്തിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തന്ന് കടന്നുപോയ ഒരു പരിശുദ്ധൻ്റെ സ്മരണ പുതുക്കുമ്പോൾ വളർന്നു വരുന്ന ഈ തലമുറ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, സ്വായത്തമാക്കേണ്ട ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട്. അതിന് ഒരു വേദിയാകുന്നു എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. രണ്ടാമത് എൻ്റെ സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്, ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്. ദൈവകൃപയാൽ, ഈ പരിശുദ്ധന മധ്യസ്ഥതയാൽ ഇതെല്ലാം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സന്തോഷത്തിന് വക നൽകുന്ന രണ്ടാമത്തെ സംഗതിയാണ്. മൂന്നാമത്, ഇന്നിവിടെ മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജ് വർഗീസ് സാറിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യാപക രംഗത്ത് ഒരു അംഗീകാരം എന്നുള്ള നിലയിൽ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയതിൽ അദ്ദേഹത്തെ അനുമോദിക്കാൻ കൂടി ഈ അവസരം എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. വളരെ വിനയാന്വിതനായി തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഭംഗിയായി നടത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജ് വർഗീസ് സാറിന് ഈ ഒരു അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള സന്തോഷം, ഞങ്ങളുടെ അനുമോദനം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ.
വളരെ പരിമിതമായ വാക്കുകളിൽ എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭാഷാഭോഷിണി എന്നുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ മലയാളിയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കവിതകൾ എന്നുള്ള തലക്കെട്ടോടുകൂടി ഒരു ഡോക്ടർ CR പ്രസാദ് എഴുതിയ വളരെ ശ്രദ്ധേയവും ഗഹനവും ആയ ഒരു പഠനക്കുറിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. മലയാളത്തിലെ 3 പ്രശസ്ത കവികളുടെ കവിതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു പഠനമായിരുന്നു. വള്ളത്തോൾ, ഇടശ്ശേരി, NV കൃഷ്ണവാര്യർ. ഇവർ പല കാലങ്ങളിലായി എഴുതിയ 3 കവിതകളുടെ ഒരു താരതമ്യ പഠനമാണ്. തലക്കെട്ട് മലയാളിയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കവിതകൾ. ആധുനീകരണം മലയാളിയുടെ ലോകവീക്ഷണത്തെയും ജീവിത വീക്ഷണത്തെയും എത്രമാത്രം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ കവിതകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. പരകാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും, പല കാര്യങ്ങളല്ല, അവരൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അത് നിസ്സംഗത മനോഭാവവും സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉൾവലിച്ചിലും ഇന്ന് മലയാളിയുടെ ലക്ഷണമായി തീർന്നിരിക്കുക. യഥാർത്ഥമായ ഒരു ദൈവിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം അത് ഞാനും എൻ്റെ ദൈവവും മാത്രമെന്നുള്ള ഒരു ബന്ധമല്ല, സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കടമകളും നിറവേറ്റുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് ആധുനിക മലയാളി മറന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവനവന് നേട്ടമോ ലാഭമോ ഗുണമോ പ്രയോജനമോ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ഉൾവലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവണതകൾ വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് 1 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം ഈ മണ്ണിൽ ജീവിച്ച് എന്താണ് മനുഷ്യജീവിതം, അത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനി കാണിച്ചു തന്നു. മതം ഇന്ന് തീവ്രവാദത്തിനും ഭീകരവാദത്തിനും ഉള്ള ഒരു വേദിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥമായ ദൈവോപാസനയ്ക്കുള്ള ഉപാധിയായി കണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ശക്തി ആർജിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവം ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് മനുഷ്യോപകാരപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഉപാധിയായി ജീവിതത്തെ കാണുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പുണ്യാത്മാവായിരുന്നു പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനി. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യനായി ഒരു മുറിക്കകത്ത് കയറിയിരുന്നു, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഗുഹയിൽ കയറിയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല. പ്രാർത്ഥന ജീവിതം പ്രാർത്ഥനയുമായി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു എങ്കിലും തനിക്ക് ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിറവേറ്റുവാനുള്ള ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അതാ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടുകൂടി നിറവേറ്റുവാൻ തിരുമേനി വ്യഗ്രത കാട്ടി. 100 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കേരള ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം, വർണ്ണവർഗ ഉച്ചനീചത്വ വിവേചനങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അവിടെ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ വർണ്ണവർഗ വിവേചനത്തിൻ്റെ വേലിക്കെട്ടുകൾ പൊളിച്ച് ഒരു തിരുത്തെഴുത്തിന്, ഒരു തിരുത്തിക്കുറിപ്പിന് പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനി തയ്യാറായി. മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ അതിരുകളെ, വിവേചനത്തിൻ്റെ മതിൽക്കെട്ടുകളെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹം അവഗണിച്ചവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാൻ ധൈര്യം കാട്ടിയ ഒരു മഹാത്മാവായിരുന്നു പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനി. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ഈ നാട്ടിലുണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഒരു ജനതയ്ക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അതിന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തൻ്റെ കഴിവും തൻ്റെ സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ
തുടങ്ങുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വ്യഗ്രത കാട്ടി. അത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ല, ക്രൈസ്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ല. ഈ പ്രദേശത്തുള്ള, ഈ നാട്ടിലുള്ള സർവ്വജനതയുടെയും സമസ്ത സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഉന്നമനം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നാൽ കഴിവത് ചെയ്ത ഒരു പുണ്യാത്മാവായിരുന്നു പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനി. അപ്പോൾ മാറി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ശക്തമായ കൂട്ടായ്മയുടെ ആത്മാവുള്ള ഒരു ജനതയിൽ മാത്രമേ പരസ്പര വിശ്വാസവും സഹാനുഭൂതിയും നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ആധുനിക സാഹിത്യകാരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ്, ശതാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനി കാണിച്ചു തന്നു. എന്ന് മാത്രമല്ല, ജീവിതം അത് യഥേഷ്ടം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ളത് ഒന്നല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. ജീവിതത്തിൽ എന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചില വിലപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊന്ന്, ജീവിതം വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ജീവിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത്. 2, ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുന്നത് കരുണയും കരുതലും മറ്റു മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹവും ആദരവുമാണെന്ന് തിരുമേനി തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ജീവിതം എങ്ങനെയും ആകാമെന്ന് ഇന്നത്തെ തലമുറ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ജീവിതം എങ്ങനെയും ആയിക്കൂടാ എന്നായിരുന്നു തിരുമേനി പറഞ്ഞത്. അതിരുകളും അരുതുകളുമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വക്താക്കളും അതിൻ്റെ പ്രോക്താക്കളുമായി തീരുന്നതിലാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ആവേശം. അതിരുകൾ ഉണ്ടാകരുത് ജീവിതത്തിൽ, അതുപോലെ അരുതുകളും ഉണ്ടാകരുത്. പക്ഷേ പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനി തിരുവചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ നയിച്ചത് ചില അതിരുകൾക്കും ചില അരുതുകൾക്കും ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. ഒരു ദൈവ മനുഷ്യന് എവിടെ വരെ കാര്യങ്ങളിൽ പോകാം, തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട പരിധികളും അതിൻ്റെ അകത്ത് പാലിക്കേണ്ട പരിമിതികളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. മലയാളത്തിലെ പ്രസിദ്ധ കഥാകൃത്തുകളിൽ ഒരാളായ ശ്രീ വൈക്കം ബഷീർ തൻ്റെ ഒരു കഥയിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ചില കാര്യങ്ങൾ തിന്നുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊഴിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന് പന്നിയോടും പട്ടിയോടും എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന്. പന്നിക്കും പട്ടിക്കും പ്രമാദമായത് മനുഷ്യൻ തിന്നാത്തത് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് തിന്നുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊഴിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന് എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് ഈ 2 ജീവികളിൽ നിന്ന് അവകാശപ്പെടുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്? ഓരോ ദിവസത്തെയും പത്രങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്ക്. വിദ്യാസമ്പന്നരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന, സാംസ്കാരിക ശ്രേഷ്ഠരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു മലയാള സമൂഹത്തിൽ മലയാളിയുടെ ഇടയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശാസ്യമല്ലാത്ത പ്രവണതകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന യുവ സമൂഹമേ, പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനി തൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ അവബോധവും അതിനനുയോജ്യമായ ഒരു ജീവിത ശൈലിയും അദ്ദേഹം നയിച്ചതുകൊണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും വർഷങ്ങൾ അനേക കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയുള്ള ഒരു മഹാത്മാവായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. നാം ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട, പകർത്തേണ്ട മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ നല്ല ഒരു മാതൃക ജീവിതശൈലി സ്വായത്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനിടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആമുഖ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കും. പ്രകാശിതനേ പ്രിയനേ
അടുത്തതായി മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിനായി ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവും MGM സ്കൂളിൻ്റെ ഹെഡ്മാസ്റ്ററുമായ ജോർജ് വർഗീസ് സാറിനെ ആദരവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അഭിമന്യ ഡോക്ടർ യുഗാൻ മാർക്കസ് തോമസ് തിരുമേനി, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജേക്കബ് ഫിലിപ്പച്ചൻ, സിസ്റ്റർ നയോമി, സ്റ്റാൻലി ജോസ്, രാഹുൽ രാജ്, ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയും ഗുരുനാഥനുമായ ജോൺ മാത്യു സാറ്, അധ്യാപകരെ, ത്രില്ലിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റിയുള്ള, എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള യുവതി യുവാക്കളുടെ സമൂഹമേ, വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് 15 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ്. ഏകദേശം 5ാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കുഴഞ്ഞ കളിമണ്ണ് മനസ്സുള്ള കുട്ടികൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉറച്ചുറച്ച് 15ാമത്തെ വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ കട്ടിയുള്ള, പ്രതികരണ ശേഷിയുള്ള, എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള യുവതി യുവാക്കളുടെ ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യും. 10ാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവുകളൊക്കെയും തന്നുവിടുന്നു, ഇനിയും സമൂഹത്തിൻ്റെ പന്താവിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുക, നല്ലത് ചെയ്യുവാൻ, നന്മ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഒരു ആശീർവാദത്തോടു കൂടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടാറ്. ആ യുവതി യുവാക്കളെയാ ഞാൻ ഇന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അഭിമന്യ തിരുമേനിയുടെ വാക്കുകളിൽ കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ടില്ല. വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പേറ്റൻസ് ഡേയിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പരിമല തിരുമേനിയുടെ പാദപീഠത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്മരിക്കുവാനും ദൈവം തന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുവാനും കഴിഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ദാനമാണ്. ദൈവം തന്നൊരു ദാനമാണ്, അനുഗ്രഹമാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം പരിമല തിരുമേനിയുടെ ആശയം ഉണ്ടാക്കിയതുമായ സ്കൂളിൻ്റെ ഏകദേശം 109 വർഷം പഴക്കമുള്ള സ്കൂളിൻ്റെ പ്രഥമാധ്യാപകൻ ആയ ഞാൻ ഇന്നും ഈ പാദപീഠത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടില്ല. പക്ഷേ വർഷങ്ങളോളം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നു വന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ളൊരു പദയാത്ര നയിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഈ തിരുമേനിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്? അഭിമന്യ തിരുമേനി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സമൂഹത്തിലെ ചെറിയ വിഭാഗത്തിന് മാത്രം ലഭിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നൊരു വിദ്യാഭ്യാസം, അത് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച മഹൽ വ്യക്തിത്വമുള്ള ഉടമയാണ് പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനി. ഇന്ന് ആഗോള ഭാഷയെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മുൻ സാധ്യതയൊക്കെയും ഈ മുനിശ്രേഷ്ഠൻ മുന്നമേ തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. ശ്രീ M. രാമവർമ്മ തമ്പുരാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രമാണങ്ങൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഭക്തവചനം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ അഭിമന്യ തിരുമേനിയുടെ പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനിയുടെ വാക്കുകൾ ഇതാണ്: ഈ നാട്ടിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു മതക്കാരുടെ ഇടയിലും ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സുവിശേഷ പ്രചരണത്തിന് ഉത്തമമായ മാർഗമാണ്. ദൈവാനുഗ്രഹം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള മഹാത്മാർ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത്. ആ മഹാന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനികളാണല്ലോ. അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥമായ ക്രിസ്തീയ തത്വങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ വേരൂന്നാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? പിന്നെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ കേവലം വേഷം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടു വരുന്നവെന്ന് എന്ന വിശ്വാസം പരന്നു കാണുന്നതിൽ നാം വ്യസനിക്കുന്നു. ഇവർ മതം, സന്മാർഗനിഷ്ഠ ഇവയ്ക്ക് വിപരീതമായ ഒരു നില അവലംബിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ പലയിടങ്ങളിലും ഇനിയും സ്ഥാപിക്കാം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ
പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനി പറഞ്ഞ വാക്കുകളായത്. അദ്ദേഹം 3 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്, ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷ പ്രചരണത്തിന് ഉത്തമമായ മാർഗമാണ്. 2, ക്രിസ്തീയത വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വേരൂന്നു. 3, മതം, സന്മാർഗനിഷ്ഠ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ശരിയായ അവബോധം ലഭിക്കുന്നു. കാരണം അത് പറയുവാനായിട്ട് കാരണം പിതാവ് യെരൂശലേം യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ളൊരു പ്രഭാഷണമാണ്. അവിടെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത്. ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടണം, അറിവ് നേടണം എന്ന് 117 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ 1895 തുമ്പമൺ പള്ളിയുടെ മേടയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തുമ്പമൺ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായത്. 1902 പാലിയക്കര പള്ളിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആശയ രൂപീകരണത്തിന് MGM ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള ആശയ രൂപീകരണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത്. ഇതിന് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം തൊട്ടുകൂടായ്മയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥന ശില്പിനികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അഭിവന്ദ്യ പരിമല തിരുമേനി എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചത്. പൗലോസ് മാർ പക്കോമസ് തിരുമേനിയുടെ വാക്കുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നവീന വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. നിരേശ്വരയുടെ കൂരിരുട്ടിനെ അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് തളയ്ക്കുവാനായിട്ട് ഈ മഹാത്മാവിന് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ പരിമല തിരുമേനി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ മുന്നമേ അറിഞ്ഞിരുന്നു. വിദ്യയിലൂടെ മാത്രമേ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ, അറിവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ, ഒരു പുതിയ തലമുറ വളരുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ മുന്നമേ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യുവാക്കളും കുട്ടികളും വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെയും ഇടപെടണം, അതിന് പഠിക്കണം എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത്. കബീർദാസിൻ്റെ കവിതയിലെ ഒരു കഥയുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവും ഗുരുവും വന്ന് നിൽക്കുന്നു. ശിഷ്യനോട് ചോദിക്കുന്നു, ഈ 2 പേരും നിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നീ ആരെ വന്ദിക്കും? ശിഷ്യൻ സംശയം കൂടാതെ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവ് ഈശ്വരനാണ്, സമ്മതിക്കുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം വന്ദിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഗുരുവിനെയാണ്. അത് എന്തേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, ഈ ഗുരുവാണ് എനിക്ക് അറിവ് പകർന്നു തന്നത്, ജ്ഞാനം അറിവ് നൽകിയത്. ഈ അറിവിലൂടെയാണ് എനിക്ക് ഈശ്വരനെ അറിയുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത്. അതായത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഈശ്വരനെ അറിയുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ, നന്മ തിന്മകളെ വേർതിരിച്ച് അറിയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. ഈ പേറ്റൻസ് ഡേയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ, നിങ്ങൾ വിദ്യ അർത്ഥിക്കുന്നവരാ, വിദ്യ ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നവരാ. ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ പറഞ്ഞത് ശിശുക്കളെ മാന്യനാക്കാനല്ല, മനുഷ്യനാക്കാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വേരുകൾ കയ്പ് നിറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ പഴങ്ങൾ മധുരമുള്ളതാണ്. ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മാത്രമേ ആളുകൾക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. അഭിമന്യ പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനിയുടെ സ്വകാര്യ കൽപ്പനയിൽ ഈ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ, മക്കൾക്ക് വിദ്യ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അത് മതി, സകലത്തിലും സകല പ്രവൃത്തിയിലും നന്മ മാത്രം വിചാരിക്കുക, മക്കളോടും അത് തന്നെ ഗുണദോഷിച്ച് പഠിക്കുക, മടിച്ചാൽ പിന്നെ പഠിത്തത്തിന് കയറ്റമുണ്ടാകുകയില്ല. ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചത് കാരണം നമ്മുടെ പരിമല തിരുമേനി എന്തുമാത്രം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കാണുന്നു. അപ്പനും അമ്മയോട് ഉപദേശിക്കുക, മക്കൾക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ട, അവർക്ക് വിദ്യ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി, ബാക്കിയൊക്കെ അവർ നേടിയെടുത്തുകൊള്ളും, അറിവ് കൊടുത്താൽ മതി, അവർ നേടിയെടുത്തുകൊള്ളും എന്ന് പറയുക ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആദ്യം വിദ്യാഭ്യാസം. ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകുമ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, മക്കൾക്ക് എന്തുമാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം എന്ന് അതിന് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കൂണുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ മുളച്ചു വന്നത്.
ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുളച്ചു വരാനുള്ളൊരു കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ, എത്ര സമ്പത്തിന് അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, വിദ്യ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ താല്പര്യപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആധുനിക ലോകത്തിൽ ഈ അറിവ് ലഭിക്കാൻ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല. ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം, മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും അറിവ് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഇന്ന് അധ്യാപകൻ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കൂട്ടുകാരനാണ്, ഗൈഡാണ്, ഫെലിസിറ്റേറ്ററാണ്. അപ്പം വിദ്യാർത്ഥി ഒരു അധ്യാപകനുമാണ്, പഠിതാവും കൂടിയാണ്. അവൻ പഠിക്കുന്നത് നിരീക്ഷണത്തിലും പരീക്ഷണത്തിലും കൂടിയാണ് അവൻ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലും, നിങ്ങൾ തീസിസ് പേപ്പർ എഴുതാറുണ്ട്, പ്രോജക്റ്റ് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് നിരീക്ഷിച്ചും പരീക്ഷിച്ചും കൂടെ പഠനം. ഇന്നത്തെ രീതി അതാണ്. പക്ഷേ ആധുനിക ലോകം വിദ്യാഭ്യാസം ഇത്രയും ഉന്നതിയിൽ പ്രാപിച്ചിട്ടും എന്തോ ഒന്നിനെ ഭയക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം ജപ്പാനിൽ പോയി. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും ഞാൻ കണ്ടു. എല്ലാമുണ്ട്. ഞൊടിയിടയിൽ ഏത് അറിവുകളും ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പോ ഒരു ചെറിയ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. എന്നും അപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഉത്തരം പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും. പക്ഷേ ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഏതോ ഒന്ന് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എളുപ്പം രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും, ഈ ഹോട്ടലിൽ ഭൂമികുലുക്കമുണ്ടായാൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും, ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ആ റൂമിലോട്ട് കയറ്റുന്നത്. അത്ര ആധുനികമായ എല്ലാ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോലും, ഇത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളിടത്ത് പോലും ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയും. പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ, ഇത്ര നേടിയിട്ടും നാം ഏതോ ഒന്നിനെ ഭയക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രകൃതിയെ പോലും നമ്മൾ ഭയക്കുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതി ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തും, ചിലപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുണ്ട്. ഞാനിത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിൻ്റെ കാര്യം, മനുഷ്യൻ എന്ത് നേടിയിട്ടും, യുവാക്കൾ എന്ത് നേടിയിട്ടും അസമാധാനമുള്ളവനാണ്. ഞാൻ ഈ അടുത്തിടെ ഒരു ചർച്ച നയിക്കുവാനായിട്ട് പോയി, കുട്ടികളുടെ ചർച്ച നയിക്കാനായിട്ട് പോയി. ഞാൻ ചോദിച്ചു, രാജ്യം നേടുന്ന എന്തെല്ലാം വിപത്തുകളുണ്ട്, എന്താണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ അസമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുട്ടികൾ 22 കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഓരോരുത്തർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. രാജ്യം നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രശ്നം, അന്ന് ഞാൻ മുല്ലപ്പെരിയാർ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ആ സമയത്താണ് വന്നത്. അന്ന് ആദ്യം കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത്, ഡാമുകളുടെ ബലക്ഷയം ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോണം, രൂപയുടെ മൂല്യം കുറയുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, രൂപയുടെ മൂല്യം കുറഞ്ഞാൽ എന്താ സാറേ? അടുത്ത 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സാറ് ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന കൊട്ടയ്ക്കകത്തൂടെ കൊട്ട കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ശരിയാ, 50 വയസ്സാക്കി ചായ ഉള്ളപ്പോൾ ഇന്ന് 8 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിയാ പറഞ്ഞത്. 25 വയസ്സായും 10 വയസ്സായും പോയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ 50 വയസ്സായിക്കാണ് വില വന്നിരിക്കുന്നത്. രൂപയുടെ മൂല്യം കുറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. വേറൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, സാറേ അഴിമതി വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. വേറൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, അത് നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയാണ്. സാറേ സഭകളുടെ വഴക്കുകൾ കൂടുന്നു, മത്സര്യം കൂടുന്നു എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി. വേറൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, അത് തിരുവല്ല ഏരിയയിലെ കുട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്. അവൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം വലിയൊരു പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു സാറേ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ വേറൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, സാറേ അത് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം, ഇന്ന് രോഗങ്ങൾ, ചിക്കൻ ഗുനിയ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ അടുത്തിടെ കേട്ടതാണ്. ഇപ്പം എന്തെല്ലാം ഗുനിയകൾ വന്നു, ആ പുതിയ പുതിയ രോഗങ്ങൾ മാറുന്നു. ഇതിനൊക്കെയും അസമാധാനത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ലേ? അപ്പോഴാ വേറൊരു കുട്ടിയെ പറഞ്ഞത്, അത് പെൺകുട്ടി എന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞേ, സാറേ സ്വർണത്തിന് വില കയറുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിനക്കെന്താ പേടിക്കേണ്ടത്, അപ്പനും അമ്മയും ഭയപ്പെട്ടാൽ പോരെ എന്ന്. സാറേ മിന്ന് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ 10,000 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാതെ ഒരു നല്ല മിന്ന് കിട്ടില്ല, ഒരു മോതിരം വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ. ശരിയല്ലേ? അസമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണോ? അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, സാറേ പഠിച്ചാൽ ജോലി കിട്ടുമോ? അസമാധാനം കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അസമാധാനമാണ്. തൊഴിൽ കിട്ടുമോ സാറേ? ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പഠിക്കും, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? അടുത്ത തൊഴിൽ കിട്ടണം. അസമാധാനമാണ് ഇത്. രാജ്യത്ത് നേടുന്ന അസമാധാനമാണ്. കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ കറക്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇതിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി അങ്ങനെ 22 അസമാധാനങ്ങൾ ഈ കുട്ടികൾ പറയുകയുണ്ടായി. അതിലൊരു അസമാധാനം പറഞ്ഞതാണ് അമിത ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? എനിക്കറിയാം 5ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇന്ന്
ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മടിയും കൂടാതെ ബാറിൻ്റെ മുന്നിൽ കുപ്പി വാങ്ങിക്കുവാനായി കുട്ടികൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ കേട്ട പത്രത്തിൽ വായിച്ചത് യൂണിഫോം ഇടാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുപ്പി കൊടുക്കരുതെന്നാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? യൂണിഫോം ഇടാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന്. അത്രമാത്രം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ശങ്ക പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു തലമുറ വളർന്നു വരിക, ഇത് അസമാധാനത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ലേ? ഞാൻ യുവാക്കളുടെ ഭാഗത്തോട് നിന്ന് ചിന്തിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തോട് എന്താ പഠിക്കേണ്ടത്? ഞാൻ കുട്ടികളൊക്കെ 10ാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ എന്നോടൊന്ന് ചോദിക്കും, സാർ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കണോ, സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കണോ, കൊമേഴ്സ് എടുക്കണോ? ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം എടുത്താലും നല്ലതാണ്. അന്ന് മുതൽ യുവാക്കളിൽ അസമാധാനം വ്യാപിക്കുക. എന്ത് ഞാൻ പഠിക്കണം? IAS കാരനാവണമെന്നായിരുന്നു ജനിച്ചപ്പോൾ മോഹം. 1ാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർത്തപ്പോഴും 5ാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർത്തപ്പോൾ മോഹം. പക്ഷേ പഠിച്ച് വന്നപ്പോൾ അതാണ് ഈ അവസ്ഥയാണ്. നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. എന്ത് പഠിക്കണം? പഠന സാധ്യതകൾ ധാരാളമാണ്. ഇന്ന് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനെ സംബന്ധിച്ചോളം എല്ലാത്തിനും അങ്ങ് ഗ്രാജുവേഷൻ, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനാണ്. ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ സാധ്യതകൾ ധാരാളം. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ അടുത്ത വർഷം തൊഴിൽ ലഭിക്കുമോ? നേഴ്സിംഗ് സിസ്റ്റർമാർ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളെല്ലാം ഇറങ്ങി വന്നാൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കുമോ? ഞാൻ BEd ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് BEdുകാരെ പറഞ്ഞു വിടാതെ പോകാറുണ്ട്. അന്നേരം ഞാൻ പറയും, നിങ്ങൾ ആ തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പഠിക്കരുത്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് BEdുകാരോട് പറയുന്ന, മക്കളെ വളർത്താൻ പഠിക്കാം നല്ല രീതിയിൽ. തൊഴിൽ ലഭിക്കും. അത് ദൈവം തരുന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യം, ഒരു ദാനമാണ് തൊഴിൽ. അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് തൊഴിൽ ദൈവം തരുന്ന ദാനവും അതൊരു ഭാഗ്യവുമായി തീരുവാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ന് കുട്ടികളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന വേറൊരു വിഷയമാണ് അലസത. പരിമല തിരുമേനി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞു, മടി പഠിത്തത്തിന് ദോഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനിത് പറയുവാനായിട്ട് കാര്യം, ഇന്നും ഒരു രക്ഷകർത്താവ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നു, സാറേ അവൻ എപ്പോഴും ടിവിയുടെ മുന്നിലാ, പഠിക്കത്തില്ല. രാവിലെ തല്ലി എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം അവനൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കണമെങ്കിൽ. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു പുച്ഛത്തോടെ, ഒരു വെറുപ്പോടെയുള്ള സംഭാഷണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ അവൻ കേൾക്കില്ല, എപ്പോഴും അലസതയാണ്. അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് അത് ഓർത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു നേരിൽ കണ്ടൊരു സംഭവം. ഒരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് 10 രൂപ നോട്ട് താഴെ പോയി. ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു, എടാ 10 രൂപ പോയെന്ന്. അവൻ പറഞ്ഞു, ഓ പോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റ ഓട്ടം. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അവനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവന് കുനിഞ്ഞ 10 രൂപ എടുക്കാനുള്ള മടി, അതുകൊണ്ട് അവൻ ഓടിയത്. അലസത നിറഞ്ഞ ഒരു തലമുറ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുക. ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെ എന്താ പറയുന്നത്, കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. നിങ്ങളും അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും പറയാറുള്ള, ഏത് PTA മീറ്റിങ്ങിലും പറയാറുള്ള, ഈ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾ നശിച്ചു. ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്ന പരസ്യങ്ങളോ അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും ഒന്നിച്ചു നിന്ന് കാണുവാൻ പറ്റുകയില്ല. ഞാൻ അടുത്തിടെ ഒരു ദൃശ്യമാധ്യമത്തിൽ ഞാൻ മക്കളോട് പറഞ്ഞു, ഇടാ അത് കാണണം, കാരണം PSC പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടും, നല്ല കാര്യമാണ്, അത് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് എന്താ പറയുന്ന ഒരു പരസ്യം കയറി വന്നു. ഞാൻ കണ്ണടച്ചിരുന്നു പോയി. മക്കൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതല്ല, കാരണം അപ്പനും മക്കളും ഇരുന്ന് ആ പരസ്യം കാണുവാനായി പറ്റില്ല. ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെ അതിപ്രസരമാണ്. ഏത് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കിയേ, അവിടെയൊക്കെയും സ്ത്രീയെ അപമാനിക്കുന്ന ഒരു പരസ്യമില്ലാത്തതുണ്ടോ? സ്ത്രീയെ കച്ചവട ചരക്കാക്കാത്ത ഒരു പരസ്യമില്ലാത്തതുണ്ടോ? പക്ഷെ അതിൽ മനോഹരമായ പരസ്യം ഞാൻ കണ്ടു. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു പരസ്യം ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പനെ മുണ്ടുടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരസ്യം. എന്തും മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. മക്കൾ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട പരസ്യമാണ്. ഞാൻ ആ ബാങ്കിനെ പുകഴ്ത്തുകയല്ല പറഞ്ഞത്. ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്ന
നല്ലതെന്ത് തെറ്റെന്ത് എന്ന് കാണാൻ മനസ്സിലാക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് യുവാക്കളുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ. എന്താ വിളിക്കുന്നത്? എടി എന്തുണ്ട് വിശേഷം, നീ ഇന്ന് വരുമോ? ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പണ്ട് ലാൻഡ് ഫോൺ മാത്രം മതിയായിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ. ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇതാണോ? അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും നെഞ്ചിൽ തീയ. കാരണം 5ാം ക്ലാസ്സിലെ കൊച്ചിനും പറയുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ച. ഒന്നും അങ്ങനത്തെ മൊബൈൽ ഫോണും പറ്റത്തില്ല. ഇനിയും 3G ഉള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആകെ 24 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. 8 മണിക്കൂറേ പഠനമുള്ളൂ. 16 മണിക്കൂറേ ബാക്കി സമയം കിട്ടുന്നു. ആ 16 മണിക്കൂർ ഉറക്കമുണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇതും വെച്ചുകൊണ്ടൊരു കളിയാണ്. അലസതയുടെ ഒന്നും ലഭിക്കാത്ത ഒരു തലമുറ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ലഹരിയിൽ സന്തോഷം കാണുന്ന ഒരു തലമുറയുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇവിടെ ചെറുപ്പക്കാരുള്ള സമയത്ത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു 10ാം ക്ലാസ് കുട്ടികളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഞാൻ നിങ്ങളെ വഴക്ക് പറയുന്നില്ല, വഴക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല, സാറിന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാ. മക്കളെ, മദ്യത്തിൻ്റെ രുചി അറിയാത്ത കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരു കുട്ടി പോലും കൈപൊക്കിയില്ല. ഞാൻ അവരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞില്ല, പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയുമില്ല. കാരണം ഞാനും ജീവിക്കുന്നത് ഈ ആധുനിക ലോകത്തിലായതുകൊണ്ട്. ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, രുചിയുടെ, മദ്യത്തിൻ്റെ രുചി, ലഹരിയുടെ രുചി അറിയുവാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഈ അടുത്തിടെ ഒരു കുട്ടിയെ ഞാൻ പിടിക്കുകയുണ്ടായി. അവൻ പാൻപരാഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉപയോഗിച്ചു. ഞാൻ അതിശയപ്പെട്ടു. ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടിയടാ എന്ന് ചോദിച്ചു. എൻ്റെ ആ ആൻസൈറ്റി കണ്ടപ്പോൾ അവൻ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി പറയുന്നു, സാറേ ഇവിടെ അടുത്തുണ്ട്, 15 രൂപ മതിയെന്ന്. ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ, കിട്ടാത്ത സാധനം. ആ കുട്ടി പറയുന്നു 2 രൂപയ്ക്കാണ് പണ്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നാ പറയുന്നത്. 15 രൂപ കൊടുത്താൽ മതി, കിട്ടുമോ? എവിടെ നമ്മുടെ യുവാക്കൾ? എവിടെ? അതും രുചിക്കാത്ത യുവാക്കളുണ്ടോ? സ്ത്രീജനത്തോട് എനിക്ക് നിങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ സ്കൂളുകളിൽ പിടിക്കുന്ന, സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ സ്കൂളുകളിൽ പിടിക്കുന്നത്, ഞാൻ കണ്ടാൽ വിശ്വസിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെയാ പിടിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും നല്ലതെന്ന് കാണുന്ന, നന്മയോട് കാണുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയാ പിടിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. തല്ലിപ്പള്ളി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അവൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചാടി നടക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നല്ലവനെന്ന് ചമഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പല കുഞ്ഞുങ്ങളെയാ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത്ഭുതപ്പെടുത്തണ്ട. സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, യുവാക്കളുടെ പ്രത്യേകതയാ. ഭക്തിയോ പരസ്പര ബഹുമാനമോ ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബസ്സേ കയറിയില്ല. എന്താണെന്നറിയോ? ഞാൻ കയറിയാൽ ഒരു കുട്ടി പോലും എനിക്ക് സീറ്റ് തരത്തില്ല. അത്ഭുതപ്പെടുന്നില്ല. പണ്ട് ഞാൻ ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ സാർ ഇവിടെ ഇരുന്നാട്ടെന്ന് പറയും. ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവനെയും പിടിച്ചിരുന്നു. കാരണം 2 സീറ്റുള്ള നീ നടന്നിരിക്കാൻ പറയും. ഇന്ന് ഞാൻ ആ സമയത്ത് തല തിരിച്ചിരിക്കും. കാരണം അവൻ്റെ സംഭാഷണങ്ങൾ, ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ, എടാപോടി എന്നുള്ള വാക്കുകൾ, പിന്നെ അവൻ്റെ അഭിസംബോധനകൾ, പ്രതികരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഒക്കെയും ഈ പ്രായമായ എൻ്റെ ചെവിയിൽ കേൾക്കുവാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. സത്യം ഇതല്ലേ? എന്ത് പരസ്പര ബഹുമാനം! അപ്പൻ വീട്ടിൽ കയറി വന്നാൽ മക്കൾ എഴുന്നേക്കാത്ത ഒരു ബഹുമാനമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. വേണേ പോയി അപ്പൻ്റെ കസേര, കാരണം അപ്പം കയറി ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൻ്റെ കസേര കയറി ഇരിക്കാൻ നോക്കും. ഭയങ്കര ബഹുമാനമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളിടയിൽ എപ്പോഴും നീരസത്തിൻ്റെയും അരീക്ഷത്തിൻ്റെയും ദേഷ്യത്തിൻ്റെയും ഒരു മനോഭാവം ഉള്ളിൽ കിടക്കുക. 10 രൂപ ചോദിച്ചാൽ അമ്മ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ അത് വാങ്ങിക്കുവാനും അമ്മയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുവാനുള്ള മാത്സര്യ ബുദ്ധി കൂടല, കുശാഗ്ര ബുദ്ധി കൂടല. പക്ഷേ യുവാക്കളിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പണം ആർജിക്കുവാൻ, എങ്ങനെയെങ്കിലും പണം ആർജിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ചോളം
ഇന്നത്തെ യുവാക്കള് ഞാൻ പറയും എന്താ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ പോലെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അവർക്ക് ആകെപ്പാടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആണും പെണ്ണുമായ സംസാരമല്ലാതെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം ഇന്ന് പുതിയ തലമുറയിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ അടിക്കാറില്ല. വഴക്ക് പറയുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് വഴക്ക് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്നറിയാവോ? അവൻ വീട്ടിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടിയ ഈ സാറുമാരുടെ പണി പോയത്. പണ്ടങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. വഴക്ക് പറയും, അടിക്കും. അപ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സ് ആ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുവാനായിട്ട് തയ്യാറായി ഒരു പരുവത്തിലാവും. അപ്പോൾ അവന് ജീവിതത്തിൽ പന്താവിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുവാൻ അവന് കഴിവുള്ളവനാവും. ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്താ, ന്യൂഡിൽസും ഹോർമോൺ കുത്തിവെച്ച ബ്രോയിലർ ചിക്കനും കഴിച്ച് നടന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കാലൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു വർഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. യുവാക്കളെ, സത്യം അതല്ലേ? നിങ്ങളുടെ മുഖം ഒന്ന് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിക്കേ. എന്തെല്ലാം ആകൃതിയിലുള്ള മീശകളാണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നത്. മുഖത്തിരിക്കുന്ന മീശകൾ പലപ്പോഴും ആ രോമങ്ങൾ പലപ്പോഴും തൊണ്ടയിലും അവിടെ ഇവിടെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുക. പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു പെൺകുട്ടിക്ക് എന്താ സ്പോട്ടാ, ബ്യൂട്ടി സ്പോട്ട് മാറുന്ന പോലെ ഇന്ന് പുരുഷന്മാരില്ല, യുവാക്കളില്ല ബ്യൂട്ടി സ്പോട്ട് ഉണ്ടാകും. കാരണം അവൻ്റെ ചിന്ത എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൗന്ദര്യമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിച്ച് കിടക്കുക. ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയാണ്, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യുവാക്കളുടെ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള തലമുടി എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത്? പണ്ട് തലമുടി വിനയത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായിരുന്നു, അത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ മായ്ക്കുമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ തലമുടിയോ പശ വെച്ച് മുകളിലോട്ടിരിക്കും. സാറ് മിക്കവാറും പിള്ളേർക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തതെല്ലാം ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ പോവുകയുള്ളൂ. നമ്മളെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ അവർക്കറിയാത്തൊരു പേര്. വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എൻ്റെ കുട്ടികൾ, ചില കുട്ടികളെ ബട്ടൺസ് ഇടാതാകരുത്. നെഞ്ചത്ത് ബട്ടൺസ് കയ്പ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന അവനിടത്തിന് 2 ബട്ടൺസ് താഴോട്ടിടും. കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല. അവനെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ചെവിയിൽ ബട്ടൺ പോലെ ഒരു സാധനം പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ചെവിയിലും പിടിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വിഷയമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒറ്റ ചെവിയിലായി പിടിപ്പിച്ചു. കാരണം അവനൊരു സംശയം, അവൻ ആണാണോ പെണ്ണാണ്. അവൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് നോക്കിയ യുവതിയുടെ കൈകളിൽ ആഭരണം അവൻ്റെ യുവതികൾക്ക് മനോഹാരിതയാണ്. പക്ഷേ പുരുഷന്റെ കയ്യിലെ ആഭരണമോ റബ്ബർ ബാൻഡും ഇപ്പൊ കൊന്ത പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളും കെട്ടിത്തൂക്കി സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ വലിയവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുക. ഈ യുവാക്കള് അവന്റെ ചിന്ത എന്തെന്ന് പറയോ സൗന്ദര്യം എൻ്റെ ആരോഗ്യമാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ വലുതെന്നുള്ള. ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട്, പരീക്ഷയുടെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിന്റെ ആരോഗ്യമല്ല നിന്റെ കഴിവ്. നിന്റെ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ കയ്യിലൂടെ ഒരു ശക്തി പ്രയോഗിച്ച് ആ പേനാത്തുമ്പിൽ വന്ന അക്ഷരങ്ങളായി മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള അദൃശ്യമായ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. അതിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒന്നുമില്ല. ഈ ജോർജ് വർഗീസ് സാർ ഇന്ന് ഒറ്റ തുമ്മിയാൽ മതി, ഇന്ന് ജോർജ് വർഗീസ് സാറിന്റെ ശക്തി മുഴുവൻ ക്ഷയിച്ചു. യുവാക്കളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം, ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, പിന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ സാറേ വളരേണ്ടത്? കെട്ടിവെച്ച കാളയെപ്പോലെ നുകം കെട്ടിവെച്ച കാളകളെപ്പോലെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വഴിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ നടക്കണോ? ഈ ലോകം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായി സഞ്ചരിക്കുവാനാണ്. ഈ ലോകം തന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈശ്വരൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളൊന്ന് സന്തോഷിക്കട്ടെ സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെയും പരിഹാരമായി പരിമല തിരുമേനി പറഞ്ഞൊരു വാക്യമുണ്ട്, കൽപ്പനയുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സത്യം
സന്മാർഗാചരണം, വിശ്വാസം, ഭക്തി, പരസ്പര ബഹുമാനം ഇവയെ വളർത്താൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന. വളരെ സത്യമായൊരു കാര്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് അടിവരയിട്ട് പറയുക, നിങ്ങൾ എന്ത് നേടിയാലും, എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാലും, ഈശ്വരനില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് വർഗീസാന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തന്നെ പറയാം, ഞാൻ ആരാ? നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച്, ഈ ജോർജ് വർഗീസാന്റെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ്, നാഷണൽ അവാർഡ്, ആചാര്യ അവാർഡ്, മൂന്ന് വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാർ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടാൻ എന്തേ എനിക്കുള്ള ഇത്? ഒന്നുമില്ല, നത്തിങ്. എൻ്റെ ദൈവത്തോടുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഞാൻ എപ്പോഴും എവിടെയും സാക്ഷീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ദൈവമേ എന്നെ അത്യുന്നതമായ പാറയെങ്കിലേക്ക് എന്നെ വഴി നടത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും, സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ. ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നെ ഇന്ന് നടത്തിയത്. ഇവിടെ തിരുവല്ല MGM സ്കൂളിൽ സഭയ്ക്ക് തന്നെ 25 വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് കിട്ടുന്നു. അതെനിക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു യോഗ്യതയുമില്ല. പക്ഷെ എന്നെ നടത്തിയത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ നടത്തിയത് കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ, യുവാക്കളെ, യുവതികളെ, ഒരു ചോദ്യം, ഞാൻ ആരായിരിക്കണം? ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. 2, നിങ്ങൾ മടിയന്മാരായി തീരരുത്. ഈ ഏത് ജോലിയും ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകണം. നിങ്ങൾ നേഴ്സായി മാത്രം ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ ജോലി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഫാഷൻ ടെക്നോളജി ഞാൻ കേട്ടു, ഫാഷൻ ടെക്നോളജി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ ജോലി കണ്ടുപിടിക്കുക, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറെ ജോലികൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയണം. ഏത് ജോലിയും അതിൻ്റെതായ മഹത്വമുണ്ട്. ഏത് പിയൂൺ ജോലി ആയിക്കോട്ടെ, നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഉയരുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ്, നിൽക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് താഴോട്ട് പോകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഏത് ജോലിയായാലും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഉയർച്ചയുടെ ലക്ഷണം, ഉയരുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉയരുവാനായിട്ട് കഴിയും. പരാജയഭീതി ഉണ്ടാകരുത്. പലപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം, എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഒരു ഗുണവുമില്ല, ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിയാകുന്നില്ല. എപ്പോഴും തിക്തമായ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടാകുന്നു. ഞാൻ പഠിച്ചാൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പേര് ശരിയാകുന്നില്ല, പഠിച്ചാൽ ശരിയാകുന്നില്ല, തലേ കയറുന്നില്ല, എന്ത് ചെയ്താലും ഒന്നും ശരിയാകുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, പരാജയഭീതി നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുക. പരാജയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും. ഈ ജോർജ് വർഗീസാനുണ്ടായ പരാജയമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടില്ല. ധാരാളം പരാജയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ആ പരാജയങ്ങളൊക്കെ മുകളോട്ട് ഉയരുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ട് ഉയർന്നു വരുവാനായിട്ട് കഴിയും. പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ച വരും, സംശയമൊന്നുമില്ല. നല്ല കൂട്ടുകാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ ഇവനെ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ്, അവൻ നല്ലതാകാനും അഴുക്കാകാനും ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ സാധിക്കും. അവൻ കാക്കയുടെ കൂടെ പോയാൽ കാക്കയാകാം, ഇവൻ അരയനത്തിൻ്റെ കൂടെ പോയാൽ അരയനമാകാം. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവൻ നിങ്ങളാണ്, അവനാണ്. അത് സത്യമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിങ്ങൾക്കുള്ള നല്ലതാകണമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്താൽ നല്ലതാകുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പോവുക. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയെ ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കാം, നിന്റെ ഉദ്ദേശം സാധിക്കും. നിന്റെ അപ്പത്തെ വെള്ളത്തിന്മേൽ എറിയുക, ഏറിയ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് അത് ലഭിക്കും. ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യം കൂടെ പറയട്ടെ, ദൈവം എന്നോട് കൂടെയുള്ളപ്പോൾ എന്നോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ ആർക്ക് സാധ്യമാകും? ദൈവം എൻ്റെ പ്രകാശവും രക്ഷയുമാകുന്നു. സർവേശ്വരൻ എൻ്റെ ബലവും. ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും? നിങ്ങൾ ലോകത്ത് ആരെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ ഭയപ്പെടുവാനായിട്ട് കഴിയും? പ്രവർത്തിക്കുക. ദേശബേഷ് ചാറ്റർജിയുടെ നിങ്ങളുടെ അഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിക്കുക എന്നൊരു പുസ്തകത്തിലെ
ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ അഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിക്കുക. നയിക്കുവാനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾക്ക് സ്വായത്തമാക്കും. തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ കാലിടറിയെന്ന് വരാം. ചിലപ്പോൾ മുഖം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. അറച്ചു നിന്നാലോ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സ്വയം നഷ്ടപ്പെടും. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഞാൻ നിങ്ങളോടും പറഞ്ഞതാണ്, അറച്ചു നിൽക്കരുത്. അറച്ചു നിന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സ്വയം നഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ അഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് കഴിയും. പേറ്റൻസ് ഡേയിലെ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഇതാണ്: ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അനുഗ്രഹം വന്നുകൊള്ളും. പരിശുദ്ധ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനിയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നമുക്ക് യാചിക്കാം. ആ മധ്യസ്ഥ നമുക്ക് കൂട്ടായിരിക്കും. ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുവാനായിട്ടോ ഒരു പരാജയ ഭീതി നമ്മളെ നയിക്കുവാനോ ഇടയാകില്ല. ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ. നിർത്തുന്നു.
അടുത്തതായി ആശംസ പ്രസംഗത്തിനായി സെൻറ്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളായ നവോമി സിസ്റ്റർ ആദരവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അഭിമന്യ തിരുമേനി, സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമേ, നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ വന്ദനം. മലങ്കര സഭയിലെ പ്രഥമ പ്രഖ്യാപിത പരിശുദ്ധനായ പരുമലമാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനിയുടെ 110ാമത് ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ നാം ആഘോഷമായി കൊണ്ടാടുകയാണല്ലോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ആ പരിശുദ്ധൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ അംഗങ്ങളായ നാം ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി പരിശുദ്ധ പിതാവിനെ ഓർക്കുവാൻ ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിനായി ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കാം. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇതൊരു സുവർണ അവസരം തന്നെയാണ്. പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ് ഈ പുണ്യഭൂമിയിലേക്ക് വരുവാൻ അനേകായിരങ്ങൾ മൈലുകൾ താണ്ടി കടലും കരയും കടന്ന് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ആയിരിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുവാനും സാധിച്ചത് ഒരു ദൈവനിയോഗം തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലും കേവലം യാദർച്ഛ്യമല്ല എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നെനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ട് പോയ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്കും ജോലി തേടി പോയിട്ടുള്ളവരും ഇന്ന് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിലയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ദൈവതിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാകുന്നു എന്നും ഉള്ളത് ഒരു സത്യമാണ്. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതം വലിയൊരു വിജയമായി തീർക്കുവാൻ തന്നെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. പരിശുദ്ധ തിരുമേനിയുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. നമ്മുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ, സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തിരുമേനി ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ദൈവത്തിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിൽ കൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആർജിച്ചെടുത്ത ഒരു പുണ്യപുരുഷനായിരുന്നു ആ പരിശുദ്ധ പിതാവ്. ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ പഠിക്കുവാനും ജോലി ചെയ്യുവാനും അവസരം തന്ന ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കാൻ നമുക്കൊരവസരം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നു. തിരുമേനിയുടെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും, പ്രാർത്ഥന എന്നത് ശൈശവത്തിലെ ഉത്സാഹവും യൗവനത്തിലെ ആശ്രയവും വാർദ്ധക്യത്തിലെ സമാധാനവുമാണ്. സാറ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയും വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയവരും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് അസമാധാനത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ? ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കുറവല്ലേ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്നിനെപ്പറ്റിയും ആകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ നടത്തുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒന്നിനെപ്പറ്റിയും അസമാധാനപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. പൗലോസ്ലീഹ നമ്മളോട് പറയുന്നത് പോലെ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ എന്ന് നമ്മളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്വർത്ഥമാക്കിയ ഈ തിരുമേനി നമുക്കെന്നും ഒരു മാതൃക പുരുഷനാണ്. തിരുമേനിയുടെ മധ്യസ്ഥയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂടുതലായി വർഷിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് മധ്യസ്ഥ അണയ്ക്കാം. ഈ പേരൻസ് ഡേയിൽ എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെയും കോളേജിൻ്റെയും എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. ഇന്ന് ഈ തിരുമേനിയെപ്പറ്റിയും 2 വാക്കുകൾ പറയുവാൻ അവസരം തന്ന എല്ലാവരോടും, പ്രത്യേകിച്ച് ജോൺ മാത്യു സാറിനോടുമുള്ള എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. തിരുമേനിയുടെ മധ്യസ്ഥയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവതിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ സ്തുതി
evening, all of you. Especially respected His Grace, Dr. Yohanan Mar Chrysostomus Tirumeni, Reverend Father Jacob Philip, Mr. George Varghese sir, Professor E. John Matthew sir, Sister Naomi, College Choir, Stanley Joss, and all my friends and teachers. I have the pleasant task for proposing the vote of thanks on this occasion. My thanks to His Grace Dr. Yohanan Mar Chrysostomus Tirumeni, the chairman of Parimala Mar Gregorius College and president of Agila Malangara Bala Samajam and Snehaderam Charitable Trust. I would like to thank Reverend Father Jacob Philip, the student counselor of Parimala Mar Gregorius College. My thanks to Mr. George Varghese, who got Central Government Award winner and the headmaster of MGM School. My thanks to Sister Naomi, the Vice Principal of Parimala Nursing College. My thanks to our representative, Stanley Joss of Parimala Mar Gregorius College. I am grateful to thank Professor E. John Matthew sir, our Honorable Principal. Then I like to thank our college choir and the organist. I give my vote of thanks to all the people who gathered here. Last but not least, I extend my sincere thanks to those people who made all facilities to us. Thank you. Just a moment, please. Moreover, our special thanks to the Parimala Seminary managements too for providing us the space and the time. ഏതായാലും അത് മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം പറയണമെന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ടാണ് വന്നത്, പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അതങ്ങ് മറന്നുപോയി. മലാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുമോ? മനസ്സിലാകും. നമ്മളെത്ര പേര് ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവരുണ്ട്? ഇപ്പം പലരും അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുക, ആരാ മലാല എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഇവിടെങ്ങുമല്ല. എവിടെയാ? പാകിസ്ഥാനിൽ അഫ്ഗാൻ തീവ്രവാദികളുടെ വെടിയേറ്റ് വിദേശത്ത് ചികിത്സ ലഭിച്ച് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു വരുന്ന മലാല കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയാണ്. അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റൈറ്റപ്പിൽ വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു കുറിപ്പ് ഞാൻ കണ്ടു. ഈ തീവ്രവാദികൾക്ക് മലാലയെ തിരിച്ചറിയത്തില്ല. ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം പാടില്ല, പെൺകുട്ടികൾക്ക് കാലോചിതമായ വേഷവിധാനങ്ങൾ പാടില്ല, അവർ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ മുറിക്കകത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി തുടങ്ങിയ അഫ്ഗാൻ തീവ്രവാദികളുടെ ഇതിനെ മറികടന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം വേണം, കാലോചിതമായ വസ്ത്രം വേണം, അത് ഡീസൻ്റായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവൾ വാദിച്ചപ്പോൾ ഇവളെ കൊലപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. ഈ കുട്ടികൾ പോകുന്ന ബസ് തടഞ്ഞു നിർത്തി തീവ്രവാദികൾ തോക്കുമായിട്ട് കടന്നിട്ട് ഇവർക്ക് മലാലയെ തിരിച്ചറിയത്തില്ല. കൂട്ടുകാരികളോട് ചോദിച്ചു, ഇതിലേതാണ് മലാല എന്ന്. തോക്ക് ചൂണ്ടി കുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് പിടിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടും ഒരു കുട്ടി പോലും ഇതാണ് മലാല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചില്ല. ജീവൻ പോകേണ്ടി വന്നാലും സുഹൃത്തിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്നുള്ള പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും സുഹൃത്തിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുള്ള പിഞ്ചു കുട്ടികൾ. മലാലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അനേക മലാലമാർ ലോകമെമ്പാടും എഴുന്നേൽക്കട്ടെ.
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, എഴുന്നേക്കാം. പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൃപകളും ആശ്വാസവും നടത്തിപ്പും എല്ലാവരോടും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും.